मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है ना वो टीम फॉर्मेशन में है और मैं फेडरल स्ट्रक्चर को लेटर एंड स्पिरिट एंड विद लुब्रिकेटिंग एटीट्यूड मैं चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की एक टीम की कल्पना करता हूँ। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एक टीम होकर के काम करें, स्टेट एंड सेंटर ये कलीग हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स होना चाहिए, कोऑपरेटिव एजेंडा होना चाहिए। ये रुख बदलने की जरूरत है। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ જે કહ્યું તે માત્ર શબ્દો નહોતા, પરંતુ અહેસાસ હતો એ 13 વર્ષનો જે તેમણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે અનુભવ્યો। 2014માં ભારતના પ્રધાનમંત્રી તરીકે શપથ લીધા પછી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બંધારણીય સંઘીય વિચારધારાને ખરા અર્થમાં જમીન પર લાવવાનું જતન શરૂ કર્યું અને ટીમ ઇન્ડિયા બનાવી। એક એવી ટીમ જેમાં કોઈ પોતાને દાતા अथवा भगवान न समझे, परंतु साथे मळीने आगळ वधवानी प्रेरणा बने। एवी टीम जेमां केंद्र अने राज्य एक समान भागीदार होय अने आगळ वधवा माटे एकबीजा साथे हाथ मिलावे। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। टीम इंडिया मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनी सौथी मोटी जीत ए छे के विरोधी छावणीमां अथवा तेमना टीकाकारो पण तेमनी कामकाजनी विचारधारा अने कार्यशैलीथी तेमना चाहक बनी गया। 100% भ्रष्टाचार रहित सरकार आज भारत में चल रहा है, ये आपके नेतृत्व में चल रहा है। केंद्र सरकार अने राज्यों वच्चेनी खाईने दूर करीने नरेंद्र मोदीए बिन भाजप शासित राज्यों साथे पण कोई पण प्रकारनो भेदभाव राख्या वगर एमनो हक आप्यो, परंतु अगाऊनी सरकारो आ हक आपवा माटे राजी नहोती। हवे सौ साथे मळीने चाली रह्या छे अने प्रगति पण करी रह्या छे अने सौनो सुर पण एक ज छे, कारण के आ नवा भारतनी टीम इंडिया छे। സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ഭരണകർത്താക്കളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ വളരെ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണമാണ് അവർ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത്। രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നില നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എങ്ങനെയാണ്। എന്നാൽ ആ രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതയുടേതായ പ്രത്യേകതയൊന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് വസ്തുത। प्रधानमंत्री बनता नरेंद्र मोदीए सौथी पहला योजना आयोग जेवी संस्था अंगे मोटो निर्णय लीधो। आम तो योजना आयोगनी स्थापना केंद्र अने राज्यना संबंध घनिष्ठ बनाववा माटे राज्योना सहयोग माटे थई हती, परंतु कदाच राजकीय द्वंद अने संकीर्ण विचारधाराना कारणे तेनो मूळ उद्देश्य सिद्ध थई शक्यो नहोतो। नरेंद्र मोदी ज्यारे गुजरातना मुख्यमंत्री हता त्यारे पण आ संस्था अने संस्थाना तारणहारोनुं वलण सहन कर्युं हतुं। योजना आयोगना तत्कालीन उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आहुलुवालिया तमाम राज्यों माटे चूंटायेला मुख्यमंत्रीओने पण राह जोवडावता हता। आटલું જ નહીં, રાજ્યોને ફાળવવામાં આવતા અનુદાનમાં જ
રાજ્યોની સહમતિની જરૂરિયાત સમજવામાં આવતી નહોતી. પોતાની રીતે જ યોજના આયોગનું સંચાલન થતું હતું. પ્રધાનમંત્રી મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે આરૂઢ હતા તે સમયે જ્યારે પણ દિલ્હી આવે તો તેમણે યોજના આયોગના આ વલણ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો. आजादी के बाद कई वर्षों तक केंद्र और राज्य के संबंधों में हमेशा तनाव रहा. केंद्र में बैठे हुए लोग मानते थे हम कुछ खास है और राज्यों को वो कुछ गिनते ही नहीं थे. मैं भी बहुत लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और इसलिए मुझे भली भांति पता है कि केंद्र का राज्यों के साथ ये व्यवहार देश का भला नहीं करेगा. और इसलिए हमने आते ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात कही, नीति आयोग का निर्माण किया और अब दिल्ली अकेला देश नहीं चलाएगा. अब देश एक खंभे पर नहीं, सभी राज्यों का एक एक खंभा मिलाकर के 30 खंभों पर देश आगे बढ़ेगा. ये हमने सोचा है. ખાસ વાત એ હતી કે મોદી એક પ્રકારે સંઘીય લોકશાહીની અવધારણા અંતર્ગત તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીનું નેતૃત્વ કરતા હતા. લોકશાહીમાં રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીની જવાબદારી અને તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર આયોગ નિર્ણયો લે તેના માટે મોદી તથ્યો અને સચોટ તર્કો સાથે ત્યાં પોતાની વાત રજૂ કરતા હતા. ત્યાં સુધી કે કેન્દ્રમાં કોંગ્રેસની સરકાર હતી, પરંતુ અન્ય રાજ્યોવાળી કોંગ્રેસની સરકારો પણ એવી અપેક્ષા રાખતી હતી કે નરેન્દ્ર મોદી જ તેમની વાત રજૂ કરે. પ્રધાનમંત્રી બનતા જ મોદીએ યોજના આયોગનું વિખંડન કરીને તેના સ્થાને નીતિ આયોગનું સર્જન કર્યું. નીતિ આયોગની થિંક ટેન્કને જવાબદારી સોંપવામાં આવી કે તેઓ કેન્દ્રીય યોજનાઓનો અમલ કરવા માટે રાજ્ય સાથે તાલમેલ વધારવા પર કામ કરે અને પ્રક્રિયાને સંઘીય વ્યવસ્થાને અનુરૂપ સંચાલિત કરવામાં આવે. નામ અને કામ બંને બદલ્યા. પ્રધાનમંત્રી મોદી જાણે છે કે કોઈ સંસ્થાના થોડા ઘણા પરિવર્તનોથી લાંબા સમયથી ચાલ્યું આવતું તેનું વલણ ન બદલી શકાય. આથી તેમણે નામ અને કાર્યશૈલી બદલીને રાજ્યોને સન્માન અને યોજનાઓ માટે મળનારા નાણાંની ફાળવણીમાં પ્રદેશોની ભાગીદારી પણ સુનિશ્ચિત કરી. 2015 की स्टेट या 2014 की स्टेट या 2010 की स्टेट, 21वीं सदी की स्टेट्स वो स्टेट नहीं है जो पिछले डिकेड्स की स्टेट्स थी. उनकी अपनी कैपेसिटी डेवलप हो गई है, उनकी ज़रूरतें बदल गई हैं और उनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए संसाधन से ज़्यादा आइडियाज़ की ज़रूरत है कि कैसे वो नीतियाँ बनाएं, कैसे विकास के प्रोग्राम बनाएं ताकि जो परिवर्तन है जिसको पहले हम कहते थे कि इंक्रीमेंटल परिवर्तन की ओर जोर दिया गया था, लेकिन अब जो है ट्रांसफॉर्मेटिव परिवर्तन जिससे पूरा उसको किया जाए, उस पर एक जोर दिया गया है. તાલમેલ વધારવાની સાથે જ સહકારી સંઘવાદને આગળ વધારવા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 14મા નાણાં આયોગની ભલામણોને મંજૂરી આપી અને કેન્દ્ર તરફથી રાજ્યોને આપવામાં આવતા ભંડોળમાં વધારો કરવામાં આવ્યો. ટીમ ઇન્ડિયાની વિચારધારાને આગળ વધારીને 2016માં જીએસટી કાયદો પસાર કરવાનો વધુ એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, જેથી રાજ્યોની આવકમાં વધારો થવા લાગ્યો. એક દેશ અને એક કરની અવધારણા દાયકાઓથી ચાલી આવતી હતી. અગાઉની સરકારોએ પ્રયાસો પણ કર્યા હતા, પરંતુ સંઘીય માળખા પ્રત્યે પ્રધાનમંત્રીની નિષ્ઠા અને કર્મઠતાના દ્રષ્ટાંત રૂપે તેમણે અસંભવ લાગતા આ કાર્યને પણ સંભવ કરી બતાવ્યું. जो राज्यों का शेयर था वो 32% से बढ़ाकर 42% किया गया. ये जो इतना बड़ा बदलाव आया उसके पीछे एक मुख्य कारण था कि अभी तक मतलब उस वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले तक
बहुत बड़ी संख्या में केंद्रीय योजनाएं हुआ करती थी और उसमें राज्य सरकारें अपना हिस्सा डालती थी और इस प्रकार से कहा तो यही जाता था, सब उसका भाव भी यही था कि लोगों को लाभ हो, जन कल्याणकारी योजनाएं बने। लेकिन हुआ ये कि आपने केंद्र में सब राज्यों के लिए योजनाएं बना दी, वन साइज फिट्स ऑल। कोई पहाड़ी इलाका है, कोई समतल इलाका है, कहीं गरीबी ज़्यादा है, कहीं गरीबी कम है, कहीं मौसम अलग प्रकार का है, दूसरे अलग, तो उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं। ટીમ ઇન્ડિયાની જેમ સાથે મળીને ચાલવાના અને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાના મંત્ર પર આગળ વધવાના સકારાત્મક પરિણામો જ દેશ જોઈ રહ્યો છે. રાજ્યો વચ્ચે વધુમાં વધુ સહયોગ વધારવા માટે ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ એટલે કે વેપાર કરવાની સગવડતાની દિશામાં મોટા પગલાં લેવામાં આવ્યા. આ કડીમાં મહત્વપૂર્ણ પગલું વિશ્વ બેંક અને ઔદ્યોગિક નીતિ વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત રૂપે પ્રકાશિત ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ રેન્કિંગ છે. વાણિજ્ય મંત્રાલયનો એક હિસ્સો પદોન્નતિ વિભાગ છે. તેણે રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સ્પર્ધાત્મકતાની ભાવના વધારવા માટે મદદ કરી છે. પ્રધાનમંત્રીએ કોમ્પિટિટિવનેસ ફેડરલિઝમની ભાવનાનું જીવંત ઉદાહરણ છે. ગુજરાતના રાજકોટનો બસ ડેપો, જેને બસ પોર્ટ નામ આપવામાં આવ્યું છે, માત્ર આ એક નહીં પરંતુ રાજ્યના તમામ બસ ડેપોનો આધુનિક રીતે કાયાકલ્પ કરીને બસ સ્ટેન્ડને એરપોર્ટ જેવી સુવિધાઓ સાથે પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ મોડેલના આધારે વિકસિત કરવાની પહેલ નરેન્દ્ર મોદીએ કરી. આ બસ પોર્ટમાં શોપિંગ મોલ, વિશાળ વેઇટિંગ હોલ, મુસાફરો માટે લગેજ ટ્રોલી, બસના ટાઈમટેબલ માટે એલઈડી અને આરામદાયક બેઠક વ્યવસ્થા જેવી તમામ મુસાફરો માટેની સગવડો ઉપલબ્ધ છે, જે મુસાફરો માટે एक वरदान समान है. राजकोट का बस स्टैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एयरपोर्ट जैसी यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे सिर्फ खाने पीने का ही नहीं, साफ सफाई, बैठने उठने का सब परफेक्ट है. तो यहाँ की बसेस बहुत अच्छी होती है और टाइम टू टाइम सर्विस देती है. यहाँ मैं जो खड़ी हूँ वह जगह राजकोट का एसटी बस स्टॉप है और ये एसटी बस स्टैंड किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है. इसे आप यहाँ इतनी सुविधा मिलती है कि जैसे कि एयरपोर्ट में जो कोई सुविधा है उतनी ही सुविधा हमें यहाँ मिलती है. प्राइवेट बस की जगह मैं तो सबको यही कहूँगी कि एसटी की मुसाफरी करो. यहाँ एक बार आकर देखो कि यहाँ का इतनी सुविधा यहाँ आपको मिले. હવે આપ સમજો કે રાજ્યોને આ રેન્કિંગ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે. તેની મુખ્ય કસોટી છે 340 સૂત્રીય વેપાર સુધાર કાર્ય યોજના અને રાજ્યો દ્વારા તેના અમલીકરણનું પ્રમાણ. 2016નું રેન્કિંગ બતાવે છે કે ઓછી આવકવાળા કેટલાક રાજ્યોએ સૂચકાંકમાં પોતાની સ્થિતિમાં સુધારો કર્યો છે. દેશની પ્રતિષ્ઠિત અને જાણીતી હસ્તી તેમજ ઉદ્યોગપતિ નારાયણ મૂર્તિએ પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિઝન અને મિશન કોમ્પિટિટિવનેસ ફેડરલિઝમની પ્રશંસા કરી હતી. Mr. Modi has been acknowledged as one of the finest administrators in the country. There is no doubt about it. When I go to Ahmedabad and I come here, when I look at the power situation here, when I look at the quality of roads, when I look at the other infrastructure, it is very, very clear, just from the data on the ground, that this state has performed extremely well. કોરોના મહામારી સામે જંગના તબક્કામાં દેશની ટીમ ઇન્ડિયાનું સકારાત્મક પાસું સામે આવ્યું, જેણે દેશને એક તાંતણે બાંધ્યો. કેન્દ્ર સાથે ટક્કરના મૂડમાં રહેતા અરવિંદ કેજરીવાલે મહામારીનો સામનો કરવા મામલે મળેલા સહયોગ બદલ કેન્દ્રનો આભાર માન્યો હતો અને પ્રધાનમંત્રીની પ્રશંસા કરી હતી. બીજી બાજુ ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયકે પણ મદદ કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રીનો વારંવાર આભાર માન્યો હતો. પક્ષોની રાજનીતિથી ઉપર ઉઠીને દેશ માટે ટીમ ઇન્ડિયા અથવા સંઘીય લોકશાહી હેઠળ કામ કરવાની મોદીની શૈલીનું આ એક મોટું ઉદાહરણ હતું. માત્ર સંવાદ નહીં, પરંતુ આખા દેશને ખાદ્યાન્નના વિતરણ મામલે પણ એક મોટું સીમાચિહ્ન સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું. એક ટીમ ઇન્ડિયાની અવધારણા સાથે
કેન્દ્ર સરકાર સ્કીમ લાવી અને રાજ્યોના સહયોગથી ખાદ્યાન્નનો જથ્થો ઘરે ઘરે સુલભ કરાવવામાં આવ્યો. ખાવા પીવાની સાથે સાથે આખા દેશમાં મફત રસી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં અને તેનો અમલ કરાવવામાં પણ કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે પક્ષ આધારિત ભેદભાવ ક્યાંય રાખવામાં આવ્યો નથી. આ પરિપક્વ થઈ રહેલી લોકશાહી અને મજબૂત બની રહેલા સંઘીય માળખાનું મોટું દ્રષ્ટાંત છે. गुजरात में तो गुजरात के स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद के पदभार ग्रहण करने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे. अनेकों वर्षों तक 12 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा. मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हम अपने आप को समर्पित करें. जब हमारा समाज शराब मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, तो बिहार और देश नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा और आगे तरक्की करेगा. આ પગલાઓ સાથે જ દેશમાં ચાલી રહેલું સ્વચ્છ ભારત અભિયાન ટીમ ઇન્ડિયાના કોમ્પિટિટિવનેસ ફેડરલિઝમનું સૌથી મોટું પ્રતીક બન્યું છે. સ્વચ્છ શહેરોની પ્રતિસ્પર્ધાથી સંઘવાદની વિચારધારા વધુ મજબૂત બની રહી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી સ્પષ્ટપણે માને છે કે જ્યાં સુધી કોઈ પણ મુદ્દો લોકો સાથે ન જોડાય, એટલે કે કોઈ પણ મિશન જન આંદોલન ન બને, ત્યાં સુધી સફળતા ન મળી શકે. સ્વચ્છ ભારત અભિયાન તેનું એક દ્રષ્ટાંત છે કે શાળાઓમાં બાળકો પણ રસ્તા પર પડેલા કચરા અંગે કેવા મોટાને ટોકે છે. સ્પષ્ટ છે કે આ પ્રકારના સંઘીય સંસ્કારોથી જ દેશ સાફ દેખાવાની સાથે સાથે સ્વચ્છ વાતાવરણનું નિર્માણ થવું પણ અશક્ય નથી. रेलवे में ब्रिज बन गया है, लेकिन दोनों तरफ कनेक्टिविटी नहीं. 2-2 साल ऐसे लटकता पड़ा है ब्रिज. कभी दोनों और कनेक्टिविटी बनी है, ब्रिज नहीं बन रहा है. क्यों? तो या तो वो सरकार हमें पसंद नहीं है, या डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सुनता नहीं है. साइलों में काम चलता है, सैकड़ों प्रोजेक्ट. इतना ही नहीं, एक गांव में रेल जाती है, अब गांव में धीरे धीरे रेल की उस तरफ बस्ती बनने लग गई. अब पीने का पानी ले जाने की पाइप डालनी है, रेल वाले हट जाते हैं. 2-2 साल तक पाइप ले जाने की परमिशन नहीं देते थे. मुझे बताइए भाई, उसका क्या गुनाह? सरकार किसी की भी हो भाई, लेकिन उस गांव वाले का क्या गुनाह कि जो रेल के नीचे पाइप ले जाकर के बेचारे को दूसरी ओर पानी देना नहीं देते थे. हमने सरकार में आकर के पहला हुक्म मैंने किया कि ये जो इतनी चीजें उसको क्लियर करो, और मैं आज गर्व से कहता हूं हमने सबको क्लियर कर. વાસ્તવમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી કહે છે કે તમામ રાજ્યો જ્યારે સાથે મળીને વિકાસ કરશે તો જ ભારતનો વિકાસ થશે. વોકલ ફોર લોકલ એટલે કે સ્થાનિકતાને પ્રાધાન્યતાનો મોદીનો મંત્ર વાસ્તવમાં દેશના દરેક શહેર, કસ્બા અને ગામની વાત કરી રહ્યો છે. સ્પષ્ટ છે કે આ તમામ રાજ્યોની અંતર્ગત છે. આથી કેન્દ્ર પાસેથી રાજ્યોએ દરેક પ્રકારની મદદ અને તેમની અપેક્ષાઓ અનુસાર નીતિઓ બનાવીને દેશના છેવાડાની વ્યક્તિને સ્વાવલંબી બનાવવાની દિશામાં સરકાર આગળ વધી રહી છે, જે એક વિકસિત અને સભ્ય સમાજની ઓળખ છે. મતલબ એ થયો કે દેશ એ દિશામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં આગળ વધી રહ્યો છે, જે માર્ગ પર તેને વાસ્તવમાં આગળ વધવું જરૂરી છે. જો કે આ માત્ર સફરની શરૂઆત છે અને કાફલો હજુ મોટો કરવાનો છે. આ કાફલાને આગળ વધારતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દેશમાં સહકારિતા મંત્રાલયની સ્થાપના કરી. ખાસ વાત એ છે કે સહકારી બેંકોથી માંડીને સહકારી ક્ષેત્રના જેટલા પણ લોકો રોજગારીથી લઈને જીવન નિર્વાહ સાથે જોડાયેલા છે, એટલા બીજા કોઈ ક્ષેત્રમાં નથી. આમ છતાં તેના પર હજુ સુધી ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. હવે મોદીએ સહકારિતા મંત્રાલયની રચના કરીને એક મોટું સીમાચિહ્ન તૈયાર કર્યું છે. સહકારિતા આંદોલન સાથે મહિલા સશક્તિકરણ અને સ્વાવલંબન પણ જોડાયેલું છે. સરકારી આંકડાઓ અનુસાર સહકારિતાથી પરોક્ષ અથવા પ્રત્યક્ષ રીતે દેશના 40 કરોડ લોકો જોડાયેલા છે. સ્પષ્ટ છે કે તેનાથી રાજ્ય અને તેમના રહેવાસીઓ મજબૂત બનશે. સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ, સૌનો પ્રયાસને પ્રધાનમંત્રીએ ટીમ ઇન્ડિયા દ્વારા યથાર્થ રૂપ આપ્યું છે અને એકબીજા સાથે કદમ તાલ મિલાવીને દેશને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો સંકલ્પ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઓળખ છે। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो।